बंदन पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जन बेगनन के नाशक बिघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद सुमत परिकाशक श्री हर राय नमो गर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह मिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए दोहरा पसर गई चौदिश न लड़ाई दस्तर बाकर शिस्त लगाई बिचरे है के जोध पदाती डापै तोड़ा तत छिनकाती वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਾੜੀਏ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ और गुरु की फौजा जंग जित गईयां। पहाड़िए पिछे हट गए भज गए। गुरु की फौजा ने खुशियां मनाइयां पर फिर भी हजे फौजा दोने आपू अपने मोर्चियां विच है। दूजे दिन तड़के फिर इन्हां ने सलाह की पहाड़ियां ने भी आपां एक वारी तकड़े होके हमला फिर करिए। आपां क्या करिए कि आनंदपुर साहब नूं घेरा पा लईए और ना किसी को अंदर जान दईए ना बाहर निकलन दईए। किन्ने क दिने रहणगे भुखे मरदे आपे निकलणगे जां मर जाणगे। तां गुरु प्यारिओ उस वेले फिर दूजे दिन पहाड़ियां ने तड़के फिर कोशिश की आनंदपुर साहब के आसे पासे घेरा पाउणा शुरू किया। सतगुरां दे कोल एक गुरु प्यारिओ तोप सी जिसका नाम सी बागण। बागण तोप धर के उच्चे थां ते जिधर पहाड़िए बहुते इकट्ठे होए सी चलाउणी शुरू की जद ते पहाड़िए डर गए भी इन्हां कोले तां तोपां भी है और इस तरह पिछे हटने शुरू होए। हुण वो भी कोशिश करते हैं कि किले के उत्ते चढ़िया जाए। लिट लिटते हुए नेड़े पहुँचते हैं पर उत्तों गुरु कीआं फौजां जिधर इन्हां नूं वेखदियां लंमियां पग्गां लम्मे टौरे इन्हां दे पहाड़ियां दी फौज दे जिधर इन्हां दियां बंदूखां दियां नालियां दिसदियां उस पासे करके बंदूखां दियां गोलियां छड़ दिंदे ने और बहुत सारे पहाड़िए लिटते हुए फिर थल्ले जा डिगदे है। गुरुद्वारा किला आनंदपुर साहब है जिहड़ा वो बहुत उच्चे थां ते बनाया सतगुरां ने बड़ी ब्योतबंदी दे नाल जिहदे उत्ते चढ़ के कोई 50-60 कोह तक दिखाई दे सकता है, निशाना बज सकता है। तो इस तरह ये जंग दूजे दिन फिर शुरू हो गया। गुरु की फौजा दुश्मनों को पिछे रख रही अपनिया गोलियां चलाउंदियां होईयां। अगे की होया ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करांगे। उस तो पहला अपनियां ते दासां दियां गुरु चरनां च लवाओ हाजरियां।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਪਸਰ ਗਈ ਚੌਦਿਸ਼ ਲੜਾਈ ਦਸਤਰ ਵਾਕਰ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਲਗਾਈ। ਇਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। 4 ਛਪੇਰੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਵਿਚਰੇ ਹੈ ਕੇ ਜੋਧ ਪਦਾਤੀ ਡਾਬੇ ਤੋੜਾ ਤਤ ਛਿਨਕਾਤੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖੇ ਦੂਰ ਪਰਜ ਕਰ ਅਰੀ ਤੋਪ ਜੈਲਨ ਮਾਰਨ ਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲੇ ਤੋਪ ਹੈ, ਜੰਜੈਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਘਣ ਤੋਪ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੱਕ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰ ਪਹਾੜੀ ਉਤਰੇ ਦੂਰ ਜਾਏ ਡਰ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਰਦੇ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਆਗੀ ਲੈ ਲੈ ਟੁਕੇ ਪਦਾਤੀ ਗੁਲਕਾ ਫੋਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਛਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਫੌਜੀ ਹਨ ਢੁਕਦੇ ਆਪਣਾ ਲਿਟਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰੈ ਦੂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਬੋ ਕਰੈ। ਇਉਂ ਪਹਾੜੀਏ ਲਿਟਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੁੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਜੇ ਬੰਦੂਕ ਦੋ ਤਰਫੇ ਕਨੀ ਆਡੀ ਲੈ ਲੈ ਲੜਤੀ ਕਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਰ ਕਰ ਮਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਰਾ ਤੜਫਤ ਘਾਇਲ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੂਰਾ। ਇਉਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀਏ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਚੌਦਿਸ ਮੇਂ ਬੋ ਮਾਰ ਮਚੀ ਹੈ ਜੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਧੂਲ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਤਾਵੈ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਮੁਖ ਤਰਫਾਵੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲੋ ਫੜ ਲੋ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਮਚਤ ਲੜਾਈ ਤੇਰੇ ਮਰੋਚਨ ਪਟ ਸਮਦਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਪਹਾੜੀਏ। ਇਉਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਵਾਦਾ ਬਮਣੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਛੋਰੈ ਉਰ ਆਵਤੇ ਹੋ ਹੱਥ ਹੱਥ ਮੋਰ ਹੈ। ਔਰ 4 ਛਪੇਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਭਾਵ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਸਰੀ ਸੈਨਾ ਰਾਜਨ ਕੇਰੀ ਜਨ ਸਮੁੰਦਰ ਉਲਝੇ ਸਵੇਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇਉਂ 4 ਛਪੇਰੇ ਕਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਚੌਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਜਨ ਸਮ ਟਰ ਟਰ ਬੀਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਟਾਪੂ ਸੰਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ 4 ਛਪੇਰੇ ਫੌਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਾਪੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉੱਚਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਧਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਨਸ ਟੰਡਿਆਈ ਪਾਨ। ਸੋਚ ਸਨਾਨ ਮਾਨ ਕਰ ਭਈ ਸਕਲ ਸਬਧਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਢੰਡਿਆਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਢੰਡਿਆਈ ਆਦਿ ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢੰਡਿਆਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜਪ ਜੀ ਆਤ ਪਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬੀਨ ਬੀਨ ਦਸਤਾਰ ਮਹਾਨੀ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੰਗਾ ਦੋਏ ਵਕਤ ਕਰ ਪਾਗ, ਚੁਣੇ ਕਰ ਬਾਂਧਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਕੇਸ ਵਾਹੇ ਹਨ। ਕੰਗਾ ਕਰ ਕਰ ਜੂੜ ਬਣਾਏ, ਉਪਰ ਬਾਂਧਤ ਪਾਗ ਸੁਹਾਏ। ਔਰ ਕੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜੂੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਮਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤ ਮੁਛ ਬੰਕੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸੇਤ ਅਕਲੰਕੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਨਤ ਰੰਗਮ ਪਰ ਸਭ ਡਾਲੇ, ਕਰਾ ਚੋਲ ਗੁਰ ਤੁਪਕ ਸਮਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਭਾਰੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਜਾਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਪਿਤਾ ਕੋ ਲੈ ਤਿਸ ਕਾਲੇ, ਤਿਆਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਨਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮ ਪਾਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਾਓ। ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਵਾਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਆਦ ਪਹਾਰੇ, ਤਿਨ ਨੈਣੇ ਸੁਧ ਜਾਏ ਸੰਭਾਰੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂ। ਡਰ ਬੇ ਸਵਾਦ ਆਜ ਸੁ ਪਾਵੈ, ਚੜਿਆ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਪੁਛਤਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਚਖਾਵਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਗ ਕੋ ਸੁਣਤ ਆਨੰਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਨ ਕੋ ਅਗਨ ਮਿਨੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਜੀ। ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਉਤਸਾਹੀ, ਤੁਮਰੇ ਸਮਰਪ ਮੈਂ ਬਲ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨੀ ਗੀ। ਬਲ ਕਰ ਬੇ ਮੈਂ ਨ ਉਤਲਾਹੂੰ, ਵਧੋ ਨ ਆਗੇ ਜੰਗ ਮਚਾਹੂੰ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਾਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਤਰ ਕਟੀ ਬੀਤੇ ਹਟਿਆਵੋ, ਸਿੰਘਨ ਬਰਜ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲਿਆਵੋ। ਔਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਢੰਗ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੀਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਦਿ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਬਿਦ ਕੀ ਖੇਲ ਹਮਾਰੀ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਇਨ ਗਰਭ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਬਿਨਸ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਲੀ ਖਾਲਸਾ ਲੈ ਠੁਕਰਾਏ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਤੁਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਠੁਕਰਾਈ, ਮਲਕੀਅਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਨ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਛ ਲੜਤ ਨਹੀਂ ਅਬ ਜੁਵੈ, ਅੰਧ ਰਾਜ ਕੋ ਕੁਲ ਤੇ ਖੋਵੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਚੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਨਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਨ ਕੇ ਹੀਤ, ਪਠਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਭਲੇ ਸੁਚੇਤ। ਇਹੋ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਜਰੇ ਨਿਖੰਡ ਸੁਹਾਇਓ, ਲਿਓ ਦਾਸ ਤੇ ਘਰ ਮੇ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਖੜਗ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਤੋ ਘਰ ਪਰਿਓ, ਉਪਰ ਦੁਪਟਾ ਐਚਨ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਖੜਗ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ 3 ਫੁੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜਾਹਰ ਜੋਤ, ਅੰਗ ਬਿਭੂਖਨ ਸ਼ੋਭਾ ਹੂਤ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਭੂਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੰਚਨ ਫੂਲ ਸਿਪਰ ਕੋ ਜਰੇ, ਧਰ ਸਿਕੰਦ ਪਰ ਸ਼ੋਭਿਓ ਖਰੇ। ਤਕੜੀ ਢਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਢਾਲ, ਔਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਠਨ ਕੋ ਤਾਂਡ ਹਾਥ ਮੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੰਦਨ ਕਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਸ ਬਹਿਰ ਹੈ ਕੋ ਮਗਵਾਇਓ, ਕਰ ਪਰ ਦਛਨਾ ਉਪਰ ਆਇਓ। ਔਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਦ ਬੋਚੇ ਗਰਜੂ ਪਾਰਾ, ਉੱਚੀ ਤੁਨ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਔਰ ਦੋ ਚੋਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਗਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 2 ਚੋਭਾਂ ਜਦ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ 2 ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੋਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਸੁਤ ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਚੜਿਓ, ਸ਼ਤਰੂ ਹਤਨ ਪਰ ਚਾਵ ਸੋ ਬੜਿਓ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ
ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਸ ਕਸ ਤੁਪ ਕਨ ਪਾਈ ਦਗੋਰੀ ਨਿਕਸੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਸ ਔਰੀ। ਔਰ 2 ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ 2 ਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਰੂਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿੱਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਪਿਛੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਾਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣ ਰਚਹਿਓ। ਔਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਮੋਰਚਨ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ ਅਸਵਾਰਨ ਦਲ ਹੈ ਸੁਮਹਾਈ। ਔਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਤਕੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਔਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ। ਏਕ ਤਮਾਚਾ ਰਨ ਕੋ ਮਾਰੋ ਸ਼ਤਰੂ ਸੈਕਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਡਾਰੋ। ਔਰ ਤਮਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਪੇੜਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਮਾਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਲਾ। ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਹਟਿਆ ਬੋਲੇ ਕਰ ਫਤਿਹ ਹੇਰੇ ਗਿਰਪਤ ਨਿਜ ਪਟ ਹਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੁਣਤ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਡਿਗ ਦਿਸ ਕਰੀ। ਔਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਆਦ ਬੜ ਜੋਦਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਧਰੀ ਬੜ ਕਰੋਦਾ। ਔਰ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ। ਵੀਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੜ ਬਾਹੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗਮਨਿਓ ਰਨ ਮਾਹੂ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਟੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਜੈਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੇ ਆਵ ਗੈਲ। ਔਰ ਮਜੈਦ ਭਾਵ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਜੋ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮਨ ਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ। ਮੱਟੂ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। ਸਭ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤਬ ਗਏ ਗੁਰ ਨੰਦਰ ਸੰਗ ਮਿਲਤੇ ਪਏ। ਇਉਂ ਇਹ ਜੋਧੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ। ਈਸੂ ਕਮਾਨ ਬਾਨ ਤਰ ਲੀਨ ਤੋਮਰ ਬਰਛੀ ਸੰਗ ਨਵੀਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭੱਥਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੇਜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਭਾਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਸੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਛੋਰ ਗਮਨੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸੈ ਘੋਰ। ਇਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਣਿਓ ਪਹਾੜੀ ਬਜਿਓ ਨਗਾਰਾ ਜੀਨ ਪਾਏ ਤਿਆਰੀ ਅਸਵਾਰਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਤ ਮੋਰਚਨ ਜੁਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਣਿਓ ਇਤ ਸੈਨਾ ਕਛਿਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਮਨੇ ਗਏ ਕਮਾਨ ਤੁਫੰਗ ਸਮੁਖ ਭਏ ਦਵੈ ਦਲ ਹਿਤ ਸਾਂਜੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੀਤੀ ਥਾਉ ਮਚ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਜਵਾਲਾ ਭਮਣੀ ਛੁਟ ਸਮਦਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਵਾਲਾ ਭਵਨੀ ਭਾਵ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀਤੇ ਸਿੰਘ ਕਰ ਹੀਲਾ ਪਰੇ ਤਾਏ ਅਚਾਨਕ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਲਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਧਰ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਚਾਨਚੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਨੋ ਚਿਤ ਬੈਭਵ ਬਡੇਰਾ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਲ ਜਲ ਤਰ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਦੇ ਚੇਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ
ਵਾਗ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਲ ਰੂਪੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਚਾਣ ਚਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਣ ਚੱਕੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਖਨ ਗੁਲਕਨ ਕਰਕਾ ਕੇਰੀ ਪਰਬਤ ਲਰ ਕ੍ਰਿਖ ਪਾਕ ਕਨੇਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜੇ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਪਰ ਕਰੀ ਬਿਨਾਸਨ ਤਰਕੀ ਤੁਪਕਨ ਬਾਨ ਸਰਾਸਨ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 500 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਛਲਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 500 ਬੰਦੂਕ ਚੱਲੇ ਤੇ 1000 ਕੁ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਟੇ ਮੁੰਡ ਤੁੰਡ ਬਿਕਰਾਰੇ ਸ੍ਰੋਣਤ ਝੂਟੇ ਮਨੋ ਪਨਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋ ਦਲ ਸੁਮਹਾਓ ਦੁੱਧ ਬਟੋਲਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਜਾਇਓ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਬ ਤੀਰ ਬੀਦੇ ਬੀਰਨ ਘਨੇ ਸਰੀਰ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਫਟਾਫਟ ਮੋਢੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਭਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਸੋ ਪਟ ਕੇ ਘੋਰਾ ਘੋਰ ਲਗੇ ਸਰ ਗਿਰਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪਰ ਹਰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਜੋਧੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ, ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤਹਾ ਦੇਣੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਚਲਤਾ ਕਰੇ ਚਲਾਵਨ ਭਾਥਾ ਮੇ ਹਾਥੀ ਕਰ ਪਾਵਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਿਕਾਸ ਗੁਣ ਮੈਂ ਬਗਰਾਵਨ ਐਚ ਕਾਨ ਸਨ ਪਾਨ ਲਗਾਵਨ। ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੱਕ ਸ਼ਤਰਨ ਕੇ ਅੰਗ ਲਗਾਵਨ ਜਾਣਿਓ ਪਰੀਨਾ ਗਨ ਕੇ ਘਾਵਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਐ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਬਾਜੀ ਕਰਨ ਕੁਦਾਵਨ ਵਿਚਰ ਤ੍ਰਿਪ ਕੋ ਵਾਰ ਬਚਾਵਨ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਚਾਹੇ ਤੀਰ ਕੋ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਫੰਗ ਇੱਕ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਸਘਾਰ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਨਾ ਭਾਵ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰੀ ਪਹਾੜ ਬਾਹਿਨੀ ਵਿਸਾਲ ਸੁਮਾਹੇ ਕੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗੋਰੀਆਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚਲਾਏ ਕੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਖੜਕਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛਲਕ ਛੱਡਣਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੀ ਸੋ ਬੇਗ ਸ਼ੂਕ ਤੇ ਲਗੀ ਤੁਰੰਗ ਆਏ ਕੈ। ਔਰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੇਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੰਗ ਖੇਤ ਮੈਂ ਸੋ ਦੋਏ ਘਾਵ ਖਾਏ ਕੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ, ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀਆਂ
ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜੀ ਦਾੜ ਦਾੜ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। अजीत सिंह छोर अंग अपने बचाई कै। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ हरु चरण भार फिर बाण को चलाए कै। ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ तीर चलाउन लगे जी। पहुंच के सोदास आए बाज और दीनियो। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ दे देता है जी। और ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ तुरंत दूसरे घोड़े ते सवारी की है आरोहे तत्काल ही चलाक को चलाए कै। और गुरु प्यारियो तुरंत ही घोड़े ते सवार होके ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ने दौड़ के रकाब विच अपना पैर धरिया ते तुरंत घोड़े ते सवार हो गए ते चला घोड़े नूं इधर उधर चलाउंदे होए। प्रहार बाण फेर ताक ताक शत्रु घाय कै। और खिच खिच के बाण दुश्मन नूं मारन लगे जी। समूह सिंह अग्रहैब तुफंग संग भंग कै। सारे ਸਿੰਘਾਂ ने अगे होके बंदूकां दे नाल ऐसी मार मारी के पहाड़ियां नूं नानी याद आ गई। रखे टिकाए थाए ही बदिन शत्रु जंग कै। और पहाड़ियां दे पैर पीछे हटने शुरू हो गए, अगे नहीं बदन देते। निशान मान सिंह लै दियो सो चीर छोर कै। इस तरह मान सिंह जी दे कोल निशान साहब है, उसने निशान साहब चुला दिता है। पाए के तुरंग को चहंते हिल दौड़ कै। घोड़े नूं कुदाउंदा होया दौड़ के हल्ला करना चाहुंदा है ते हथ विच एक विच झंडा खालसे दा निशान भी फड़िया है। पुकार मार मार को परे सो एक बार ही। और नाल ही ललकारे मारदा जकारे छड़दा सिंह भाई मान सिंह मार लो फड़ लो दे नाल कहंदा होया। बचाए जंग जीत को निदान के उचारे। और दूजे पासे नगारे वाले नूं कहा कि जंग दे विच जित दा नगारा बजा दे बई असीं जित गए हां। अंतरेल पेल को प्रवेश होए सूर में। इस तरह जिहड़ा दल पातशाह जी ने हुण इकत्तर करके भेजिया है, पहाड़ियां नूं रेल पेल करदा धक्के मारदा वढ़दा सिटदा अगे वध रहा है ते खालसे ने जित दा झंडा मैदान विच कढ दिता है। फंग तीर मार के मिलाए वीर धूर में। किसे ने तीर ते किसे ने गोलियां छड़ के पहाड़ियां नूं मिट्टी विच मिला दिता है जी। पान खैच म्यान ते कड़ा कड़ी मचाए कै। ते जदों नेड़े पहुंच गईयां गुरु कीयां फौजां ते फिर हथों हथी दे जंग विच तलवारां निकल आईयां, हत्थां विच तलवारां फड़ लईयां। हंड रुंड मुंड तुंड पंड ते पलाए कै। इस तरह गुरु प्यारियो फिर तलवार चलण लगी, रुंड मुंड होण लगियां पहाड़ी फौजां। किसे दा मूंह वड्ढिया गया, किसे दा मोढा कटिया गया। प्रचंड ही घमंड पाए दंड दूत धाए कै। और जेड़े बड़े हंकार दे नाल आए सी खालसे नूं जितण दे लई उन्हां दे मूंह पीले हो गए। कंत खंड गंद बहु दंड कोर साए कै। और अपने मोढे अपनियां बाहां अपने सिर वढाउंदे होए भज लगे। लोक वीर खालसा किरपान को घमंड कै। और खालसे दी किरपान नूं वेख करके परे सो एक बार ही अनेकों बेहंड कै। जिन्हां ने एक वार पै के अनेकां ही दुश्मन दीयां फौजां दा नाश कीता। भीम चंद वर्गे खालसे दी तलवार नूं देख के डरन लगे। प्रचंड ओज कीन तुंड मोर के रकूनीए। और इस तरह गुरु प्यारियो बड़ी ताकत दे नाल खालसे ने किरपान नूं चलाया ते दुश्मन दे मुंह भन दिते। पलाए कंड देख बीरा तिरजंग सुनोई कै। और खालसे दी तलवार नूं देख के पहाड़ियां दा धीरज टुट गया। कंड विखा के भाव पिठ करके पिछे भजन लगे। निहारते ना मोर नैन त्रास के विशाल ते। ऐसे डरे पहाड़िए खालसे दे शास्त्र तलवार चलदी देख के, क्योंकि ये जोश है जिहड़ा केवल गुरु साहब ने अपने खालसे विच ही भरिया है।
ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸੇ ਡਰੇ, ਐਸੇ ਭੱਜੇ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਬਚੇ ਰਹੇ ਪਿਲਾਏ ਜੇ ਅਰੀ ਸੋ ਮੇਲ ਕਾਲ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜ ਗਏ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਸੋ ਦੂਰ ਕੇਸਰੀ ਬਿਲੋਕ ਸੂਰ ਭਜਤੇ, ਔਰ ਦੂਰ ਖੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਗਏ ਸਮੂਹ ਸੂਰ ਮੇ ਮਿਲੇ ਸੋ ਸਿੰਘ ਗਾਜਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਡੰਡ ਐਚ ਐਚ ਕੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਾਨ ਕਾਲ ਕੋ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿ ਸੋ ਅਗਰ ਆਏ ਕਹਿ ਹਜ਼ਾਰ ਜੋਧ ਨਾਲ ਕੋ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣਾ 1000 ਕੁ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਲ ਤੋ ਗਰੀਨ ਤੇ ਸਬੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਵੱਢੀ ਗਈ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਫੇਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਤਿਰੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜਹੰਤ ਚੀਤ ਜੀਤ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਚਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਨ ਕਾਟ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰੀਰ ਘਾਏ ਖਾਏ ਕੈ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਰਹੇ ਐ। ਪੂਰੇ ਬਹੌਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਪਾਇ ਕੈ, ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਹਟੰਤ ਘਾਏ ਨਾਨਕੋ ਸੰਭਾਰ ਕੈ, ਜਿੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਤੇਰੇ ਸਤਾਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਧੀਰ ਧਾਰ ਕੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਗ ਸੰਗ ਅੰਗ ਬਾਹੋ ਭੰਗ ਕੇ ਬਿਸਾਲੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਓਰੜੇ ਅਨੇਕੇ ਲਕਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੇ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਸਥਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਕਰੇ ਕਰੇ ਸੋ ਦੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਗੋਰੀਆਂ ਕੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਮੀਪ ਹੋਏ ਪਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਹਾਰੀਏ ਪ੍ਰਹਾਨ ਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਬਚਿਓ ਸੋ ਜੁੱਧ ਕ੍ਰੋਧ ਕੈ ਤੁਫੰਗ ਸੰਕਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਰੇ ਪਰੇ ਅਨੇਕੇ ਲਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਗਨੀ ਸਿਗਰਾਲ ਮਾਸ ਖਾਵਤੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ, ਗਿੱਦੜ, ਜੋਗਣੀਆਂ, ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੁਕਾਰ ਕਾਕ ਕੰਕਰੇ ਕਰਾ ਲਈ ਸੁਨਾਵਤੇ, ਔਰ ਕਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਆਜੋ ਅੱਜ ਫੀਸਟ ਕਰੀਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਮਾਰੇ ਪਏ ਐ, ਕਾਂ ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਗਿਰਜਾਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀਆਂ। ਰੰਗ ਅੰਗ ਭੰਗ ਤੇ ਕਤੇਕ ਛੂਚ ਡੋਲਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਘੋੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਯੋਧੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਡੋਲਦੇ ਭਾਵ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹੱਥ ਪਾਏ ਕੋਏ ਦੀਨ ਬੋਲਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਨ ਹੈ ਬਿਸਾਰ ਹੀ ਕਰਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਕੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ। ਰਹਾਤੇ ਪੁਕਾਰਤੇ ਮਰੰਤ ਸਾਮ ਹੇਤ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੜੰਤੇ ਵਰੀਤ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮੰਦ ਹੋਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮੰਦ ਹੋਇਓ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਪ ਮਾਰ ਤੰਡ ਪਾ ਭਿਆਨ ਸੰਜ ਸੋਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਛਿਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਉਦਰ ਬੇਕ ਸੰਗ ਲੈ ਗਨਾਨ ਕੋ। ਹੁਣ ਆਏ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਟਿਕੇ ਸਮੂਹ ਸੂਰ ਮੇ ਸਥਾਨ ਮੋਰਚਾਨ ਕੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਕਾਇਲਾਨ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵੀਰ ਮਿਰਤਾ ਕਾਨ ਕੋ। ਔਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ, ਸਿਚੰਤ ਸ਼ੋਕ ਧਾਰ ਤੋ ਕਹੇ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪਾਸ ਹੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਮ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੜੇ ਜੋਏ ਬਨੀਤ ਹੀ ਨਾ ਜੀਤ ਹੋਤੇ ਆਸ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਰੇ ਕੰਤਰਿਆਨ ਕੇ ਅੰਬਾਰ ਦੇਹ ਲਗਾਇਓ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਢੇਰ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਾਏ ਕਸਟਾਨ ਤਤਕਾਲ ਦੀਨ ਦਾਗਿਓ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਕ ਧਾਰ ਕੇ ਸਚਿੰਤ ਰਾਤ ਹੋਏ ਕੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਛੂਕ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੇ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰੰਕ ਸੋਏ ਕੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਹਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਲੈ ਕਾਇਲ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤਿਤ ਸਮੀਵ ਆਵਤ ਪਏ ਭਨਿਓ ਜੰਗ ਅਹਿਵਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्वमय जन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनहार। हे संतह कै सदा संग दीदारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान कोई परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत दूत निहाल। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।